ہوگا کیا ہوگا وہ پھر بعد میں فیصلہ ہوگا، جو خان صاحب حکم دیں گے ویسے ہوگا۔ دعوے کی کیپیسٹی ہے، دعوے کی کیپیسٹی ہے، کیپیسٹی ہمارے میں بہت ہے۔ سر یہ بتائیں، آج جو مذاکرات ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ مذاکرات فیصلہ کن مراحل تک جائیں گے؟ انشاءاللہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرٹی سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اور استحکام کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ کہتے ہیں وہ ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگوں نے قربانیاں دی، عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ قربانی دی، ہماری پارٹی کے لوگوں نے قربانیاں دی، تو انشاءاللہ ابھی تو ہمارے شہید بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا خون بہایا حقیقی آزادی کے لیے اور ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ان شہیدوں کو حکومت کا رویہ کیسا تھا؟ حکومت کا رویہ کیسا تھا سر؟ حکومت کا رویہ جو آپ کو نظر آیا کہ یہ پازیٹیو مرحلے میں داخل ہوں گے؟ دیکھیں جب مذاکرات کے لیے کمیٹیاں بنی ہیں تو ظاہری بات ہے رویہ تو ایسا ہے کہ مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ نیشنل گورنمنٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، مل کے آئے ہیں دوسری سائڈ سے بھی، اور یہاں پہ بھی آپ نے میٹنگ کی، آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے گورنمنٹ کے پاس یا ان کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ یہ آپ کو مطالبہ تسلیم کر سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے اگر وہ بیٹھی ہے تو جو بھی حکومت کے باقی جتنے بھی ادارے ہیں یا حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہوتا ہے اور پاکستان میں ہے تو ظاہری بات ہے ان کی آبادی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بیک ڈور پہ مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں آپ لیڈ کر رہے ہیں، یہ اطلاعات بھی آ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں بیک ڈور والا ہوں نہیں، میں ہوں کھلی کتاب، میں کھل کے کھیلتا ہوں، تو جب چیزیں سامنے آئیں گی تو کھل کے آئیں گی۔ سر کرم ایجنسی میں جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے، اور آپ نے وفاق سے رابطہ کیا کہ وہاں پر امن و امان کے لیے مشترکہ کو کوشش کی جائے، کام کیا جائے؟ کرم کے جو معاملات ہیں وہ آج سے نہیں ہے، یہ 50 سال سے وہاں پہ اس طرح کے معاملات بار بار ابھرتے ہیں، اور وہ کوئی مسئلہ جو ہے دہشت گردی کا نہیں ہے، وہاں پہ لوکل گروپ کا ایک مسئلہ ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے بڑے بہترین طریقے سے ایک گرینڈ جرگہ بنایا اور تمام لوگوں کو بٹھا کے ایک مشاورت کر کے ان کے ساتھ ایک بہت زبردست ایک معاہدہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ معاہدہ جو ہے یہ مکمل ایک دیر پا انشاءاللہ حل ہوگا اس کا۔ 9 مئی والے جو ملزمان کیا وہ بھی ایک پازیٹیو جیسچر ہے اسی مذاکرات کے نتیجے میں آپ کو لگ رہا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تو اپنی جو قید دی گئی تھی تو وہ مکمل ہو گئی تھی، اس لیے ان کو رہا کیا گیا، لیکن اس میں کچھ مجھے آ رہی ہے، میں چونکہ پہلے ایک میٹنگ میں تھا وہاں سیدھا ادھر آیا ہوں، تو کچھ ایک مہینہ کسی کا زیادہ یا کام تھا اس میں، اگر اس میں ان کو چھوڑا گیا ہے تو اچھی بات ہے، ہمارے ہی لوگ ہیں۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اپنی قوم کا بچہ یا اپنی قوم کا کوئی ہمارا کوئی بھی سٹیزن اگر کوئی بھی نادانی کی وجہ سے یا جذبات کی وجہ سے ایسا کام کرتا ہے تو اس کو سزا اور گولیاں مارنا حل نہیں ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور ریاست جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، ماں کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پالتی ہے، ان کو گروم کرتی ہے، ان کی اصلاح کرتی ہے، نہ کہ ڈنڈے کے زور پہ یا گولیوں کے زور پہ ان پہ ظلم کرتی ہے یا شہید کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ پاکستان میں کبھی تو ٹھیک ہونی تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ آج وہی وقت ہے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ماضی میں کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے، اب حکومت سے مذاکرات کر دو۔ پاکستان کے لیے ملاقات کرنے کا اجازت دی ہے اور انہوں نے ملاقات کی کمیٹی بنائی ہے، عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، جو فیصلہ وہ کرتے ہیں، ہم پابند ہیں فیصلے کے، ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اب لگتا ہے کہ جو دو مطالبات ہیں وہ تسلیم کر لیں گے حکومت سے؟ دیکھیں اب یہ تو تھوڑا وقت ہے کہ میں کچھ ایسا کہہ سکوں، لیکن مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب نے جس تدبیر کے ساتھ جذبے کے ساتھ پاکستان کے لیے شروع کیا اس کو، تو ان کو سمجھنا چاہیے اس بات کو، کیونکہ ڈنڈے کے زور پہ طاقت کے زور پہ تو ابھی تک نہ طریقے صاف ختم ہو سکی ہے اور نہ ہی عمران خان کی مقبولیت۔ آپ بیٹھ کے ہی معاملات کو میرے خیال میں جمہوری طریقے سے اور سیاسی طریقے سے ہی حل کرنا چاہیے۔ ان دو مطالبات سے پیچھے ہٹیں گے تو نہیں کریں گے؟ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں عمران خان کا اختیار ہے، عمران خان کے ہی حکم کے اوپر یہ جو ہے مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اور عمران خان ہی فیصلہ کرے گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ بلدیاتی نمائندوں کے بعد آپ نے شیلنگ وہاں پہ ہوئی ہے، احتجاج کیا گیا، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ جیسے ایریا میں چلے گئے تھے جہاں پہ تھوڑی بہت ہوئی ہے، اس کو ہم نے جگہ مہیا کی تھی کہ آپ جائیں اور وہاں بیٹھ جائیں، وہ وہاں سے پرامن ہونے کے بجائے اسمبلی کے اندر انٹر ہو رہے تھے، تو وہاں پہ تو ظاہری بات ہے پولیس نے کیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، میں تو یہاں پہ اور میٹنگ کر رہا تھا،
तो फार्म के मुतालबात हमने मान लिए हैं। के साथ बैरिस्टर साहब की तरफ से, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से और उमर अयूब साहब की तरफ से रेज़ किया गया, और हम अभी खान साहब के साथ एक मुलाकात चाहते हैं। मुलाकात तसलसल के साथ होगी अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक इस किस्म की मुलाकात जो 25-30 मिनट के अंदर कंक्लूड करनी हो, उसके अंदर आप तफसीली मुशावरत नहीं कर सकते। तो अभी होपफुली इन अनदर 2-3 डेज़ एक मुलाकात खान साहब के साथ अरेंज करवा के दी जाएगी, जिसके बाद हम नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह खान साहब की मुशावरत और उनकी हदायत के बाद तहरीरी तौर पर अपनी जो डिमांड्स हैं वो हुकूमत के सामने रखेंगे। माहौल कैसा था आज वहाँ पर कमरे में, क्या माहौल था मुज़ाकरात के दौरान? संजीदा देखें संजीदा माहौल था। आपने ज़ाहिर है एक इंतहाई सेंसिटिव चीज़ों के ऊपर को आप डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा जो मौक़िफ़ है वो 90 डिग्री डिफरेंट है एक दूसरे से, और ज़ाहिर है गुज़श्ता रवैयों के अंदर जो तलखी है, हमें गम और गुस्से की कैफियत में भी हैं अपने कारकुनान पर होने वाले सलूक की वजह से। तो माहौल संजीदगी का था, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव था। उसका मैंडेट हासिल है इस मुज़ाकराती कमेटी को, आप क्या समझते हैं? देखें, ये तो आप हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से पूछें, क्योंकि वो बता सकते हैं। उनकी तरफ से, कुछ मेंबरान की तरफ से ये इंडिकेट किया गया, और मेरा ज़ाती, ये मैं अगेन कमेटी की तरफ से बात नहीं कर रहा, मेरा ज़ाती कभी गुमान भी यही है कि ज़ाहिर है वहाँ से उनकी तायीद हासिल है और उनको ऑन बोर्ड किया गया, तो उसके बाद ये मुज़ाकरात। आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा बातचीत चल रही है, एडमिट कर रहे हैं कि हमने 13 लोगों का मर्डर किया या वहाँ पर कैजुअलिटीज हुई, किसी ने नहीं अभी रहमान ने एडमिट किया? अभी एडमिशन का मामला नहीं आया हमारी तरफ से। तमाम अफराद की शहादतों का मामला, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का मामला, उनसे कमीशन, इसीलिए कमीशन की हम बात कर रहे हैं। मिसिंग पर्सनस का मामला दोबारा पूरी शद्दोमत के साथ दोबारा उठाया गया, उसकी तरफ से डिनाई नहीं किया गया। ये दावा कर रहे हैं कुछ साफ़ी के इन मुज़ाकरात के साथ साथ कुछ खुफिया मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, कितनी सदाकत है? क्या बैकडोर भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं? वो फिर सहाफ़ियों के जरिए चल रहे होंगे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ये बताएं कि हुकूमत को कोई फैसला आ जाता है 190 बिलियन पाउंड के 6 जनवरी को कोई फैसला आ जाता है, तो मुज़ाकरात पर असर तो नहीं पड़ेगा अगर सजा हो जाती है? बैरिस्टर साहब तो नहीं पड़ेगा। देखें, ये इसी नौयत का मुज़क्का खेज फैसला होगा जैसा पहले साइफर में हुआ, इद्दत में हुआ। इन फैसलों की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। हम आगे अपील में जाएंगे और जो होना है वो हमें पता है। इस फैसले में ना सरकार को कोई नुकसान हुआ, ना खान साहब या बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा हुआ, तो इस मुकदमे की कोई बुनियाद ही नहीं है। लिहाजा जो भी फैसला होगा हम उसको मुतासिर नहीं करने देंगे इस अमल को जो हम कर रहे हैं अपने शहदा की खातिर, उन लोगों की खातिर जो गुमशुदा हैं आज दिन तक, जिन्होंने गोलियां खाई हैं। तो हमारे सामने बड़ा मकसद यही है कि उनको हम इंसाफ दिलाएं। वापस हो गए जी मैंडेट से 8 बिल्कुल नहीं वापस हुए। ये इब्तिदा है, ये सब चीजों की इब्तिदा है। हम चाहते हैं कि हम सच की जानिब बढ़ें। हमने अगर इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती करनी है तो पहला कदम हमें सच की खोज की जानिब उठाना होगा। तहरीरी तौर पर लिखने से मुतालबात क्यों कतरा रहे हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं कतरा रहे। हमने पहले मुलाकात नहीं हमने उसके बाद हम तहरीरी तौर पर देंगे, क्या वजह क्यों नहीं? देखिए, हमारी मुलाकात नहीं हो सकी जिस नौयत की मुलाकात हम चाहते थे। हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात हो, हम तफसील से खान साहब से गुफ्तगू करें, उनकी हिदायत लें, उसके बाद हम करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं हम देंगे, हमने कहा कि हम देंगे, और आज हुकूमत की तरफ से ये बात वाज़ेह हो गई कि उनकी जानिब से कोई मुतालबात नहीं है। लिहाजा हम जहाँ खड़े हैं उसमें उसको तहरीर में लाने में हमें कोई तामुल नहीं। हुकूमत की जानिब से कोई आपको कहा कि आप तो 2 चीजें मांग रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, बल्कि कहा उन्होंने बड़ी वजाहत से आज इसाक डार साहब ने कहा कि हमारी जानिब से कोई मुतालबात नहीं है। ये इजलास शुरू होने से पहले थोड़े मुतमईन भी नहीं थे कि कमेटी से हुकूमती, अब थोड़े मुतमईन है आज के इजलास के बाद कि कुछ नहीं। आपसे किसने कहा मैं मुतमईन नहीं था? देखिए, मेरे पास ये इस्तेहकाक नहीं है कि मैं हुकूमती कमेटी पर मुतमईन हूँ या ना हूँ। ये हुकूमत की नामजद करदा जो मुज़ाकराती कमेटी है हुकूमत की तरफ से, उसका इत्मीनान हुकूमत को होना या ना होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने साथियों की बात कर सकता हूँ। हमने जो आज गुज़श्ता मीटिंग के अंदर बात की थी, उसके बाद आज तफसीली बात हुई। चूंकि हमारे तीनों सीनियर मेंबर्स जो थे, जो लीडर थे इस मुज़ाकराती कमेटी के, उमर अयूब साहब, वो गुज़श्ता मीटिंग में मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब मौजूद नहीं थे। CM KP के अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद नहीं थे, और बहुत सारी चीजें इन्होंने भी रिकॉर्ड के ऊपर लेके आनी थी, तो वो तमाम चीजें रिकॉर्ड के ऊपर लेके आए। कर रही है आज ये पेशरफ्त नजर आ गया।
देखेंगे इंशाल्लाह। आपके दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट था, क्या वो खत्म हो चुका है मुज़ाकरात के शुरू होने के बाद? देखें, मुज़ाकरात के अंदर आप फौरी इब्तदाई मराहल के अंदर ये नहीं कह देते कि ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो गया या बहुत मस्बत हो गए। मुज़ाकरात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं, उसके अंदर आसान मराहल आते हैं, उसके अंदर मुश्किल मराहल आते हैं। अभी हम बिल्कुल इब्तदाई मरहले पे हैं, तो ऐसी कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई बयान जो इन मुज़ाकरात को मुतासर कर सके, उसके ऊपर हमारा इत्तफाक राय है कि वो नहीं दिया जाएगा। यार वो मुज़ाकरात